Hello everyone, it's Sarvinder from Pathway Nursing Prep Center. So today we will discuss about potassium, which is again very important and complex topic. You will definitely get lots of questions on potassium. So let's discuss about it. First of all, potassium hunda ki hai? Potassium is an important electrolyte in our body. It has very important role in contracting heart muscles. So let's talk about it. So potassium helps in nerve conduction and muscle contraction. So whenever you're thinking about potassium, think about heart. It plays important role in heart muscle contraction. So if there is any imbalance in potassium levels, means high or low levels, it will definitely affect ECG changes in patient's rhythm, and which again cause cardiac dysrhythmias in patient, which is very life threatening. So what is the normal value of potassium? Normal value of potassium ਦੀ ਕੀ ਹੈ 3.5 to 5 milli per liter. ਜੇ 3.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ potassium ਤੁਹਾਡੀ body it means hypokalemia. ਜੇ 3.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ it means hyperkalemia. So let's discuss about hypokalemia first. Hypokalemia means low potassium levels in your blood which is less than 3.5. ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? So causes ਕੀ ਨੇ hypokalemia ਦੇ? Just remember the mnemonic ditch potassium. So D stands for drugs like lactic furosemide, which flushes out water from our body. So it means potassium also flushes out from our body, which means low potassium levels in blood. Insulin, corticosteroids, and albuterol. All these drugs indicates low potassium levels. Next one is I stands for inadequate consumption. ਜੇ potassium ਦੀ ਜਿਹੜੀ consumption ਹੈ inadequate ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ body ਵਿੱਚ, then again it affects potassium levels in body. Too much fluid intake, against patient taking too much fluids and peeing a lot, which reduces the potassiums in the body. C is Cushing syndrome. Cushing syndrome ਚ ਵੀ potassium hypokalemia ਹੁੰਦਾ, potassium ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ, heavy fluid loss. ਜੇ patient ਨੂੰ diarrhea ਹੋ ਰਿਹਾ, vomiting ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ NG tube suctioning ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ potassium ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਾਈਪੋ ਆ, ਲੋ ਆ, ਮੀਨਸ ਲੋ ਐਂਡ ਸਲੋ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡੀ ਵੀਕ ਪਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇਗਾ, ਬਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ and leg cramps and paralysis. The most important and classical sign and symptom of hypokalemia is ECG changes. ECG changes ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ T wave ਹੋਏਗੀ ਉਹ inverted ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ flat T wave ਹੋਏਗੀ. Then followed by ST depression. ਜੇ potassium ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ST depression ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NCLEX question ਆਏਗਾ ਕਿ ECG changes hypokalemia ਵਾਲੇ patient ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ options ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ T wave, peak, low, flat. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ? flat T wave ਜਾਂ inverted T wave followed by ST depression. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ECG changes is very important in hypokalemia. It's flat T wave, inverted T wave and followed by ST depression. ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕਲੀਮੀਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਆ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ECG ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਰਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ IV. ਓਰਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਓਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਵਿਦ ਮੀਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਮੀਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਟ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ GI ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ G ਟਿਊਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ IV ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ? IV ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਇਨ ਆ ਪੁਸ਼। IV ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ, IV ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ IV ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਪੰਪ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨ ਆਵਰ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ NCLEX ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ IV ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਨ 30 ਮਿੰਟਸ। So never ever give potassium less than an hour. So you have to choose the option, always question MRP, always confirm with MRP about the dose and the time. No more than 40 milliequivalents per liter at a time. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਵੀਅਰ ਹਾਈਪੋਕਲੀਮੀਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਅਰ ਹਾਈਪੋਕਲੀਮੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇਣਾ 50 ਮਿਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਮਿਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਡਨ ਇਸ਼ੂਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਡਿਕ ਡਿਸਰਿਥਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਨਫਰਮ ਦੀ ਆਰਡਰ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਕਲੀਮੀਆ। ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ। ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 5.0 ਮਿਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ। ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਦੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪਾਇਰੋਲੈਕਟੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਪੇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡੀਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਨਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ, IV ਫਲੂਇਡਸ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਗਰ ਲੈਕਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰੀਨਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਜੇ ਰੀਨਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ। You can say example like if you are in a gym and you are working out and your muscles are getting contracted and they get tired and then it comes weakness. So muscles ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ contract ਹੋ ਰਿਹਾ, then suddenly they get tired and weak. So sign and symptoms ਕੀ ਹੋਣਗੇ? irregular heart rate ਹੋਏਗੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੇਗਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਬਾਵਲ ਸਾਊਂਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ, ਵੀਕਨੈਸ, ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਾਈਪੋ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋ ਦੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਫੋਲੋਡ ਆਫਟਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਬਟ the main classical difference is EC changes। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਟੀ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਟੀ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੀਕ ਹੋਏਗੀ and followed by ST elevation। ST elevation ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ECG ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੇ। ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਗਜ਼ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਲੀਸਟਰੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਿਦ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼। ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਬਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਾਈਪਰਗਲੀਮੀਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦ ਨਿਮੋਨਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ P means potato, oranges, tomato, A means avocado, strawberries, spinach, fish, mushroom and melons। ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, what we discussed today। It mainly you will get questions on ECG changes because it's very life-threatening condition. If there is potassium imbalance, it can cause cardiac dysrhythmias and can cause sudden death because ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਵੈਲਿਊ ਆ C and D ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, C and D both are critical lab values। So potassium imbalance comes under C and D lab value categories।
Most nursing important intervention is cardiac monitoring and telemetry. So this is all about potassium what we discussed today. Hope you like the topic. Thank you.